ঠিক আছে? ওকে, সেল। সেল মিনস লিভিং থিংস or living entities. Definition: structural and functional unit of life. Life means living organism or living things or living entities. In nature, two types of living organisms: unicellular and multicellular. NCERT use two terms: animate and inanimate. Animate means living things. ঠিক আছে, এটা আমি লিখে দিচ্ছি, living. Living things means organisms. Organisms. Okay. And virus non-cellular. That means inanimate and intermediate between animate and inanimate things. Okay. This is the introduction. Cellular organism or cellular organism এর ক্ষেত্রে এটা আমরা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন রিপ্রেজেন্ট করছি। ওকে, নেক্সটে আমরা যদি যাই, types of cell types. Two types of cells are found in nature. One is prokaryotes, prokaryotic cell. Another is eukaryotic cell. কিছু আইডিয়া আছে যদি তোমরা মনে করতে পারো? Differences between prokaryote and eukaryotic cell, or characteristic features of prokaryotic cell and eukaryotic cell. Primitive. Okay. Example. One example. Simple example. MCQ তে তো আসবে, MCQ তে তো দেয়। prokaryotic cell এর example এটা, চারটে অপশন। তাহলে prokaryotic cell example bacteria mainly and blue green algae and mycoplasma. Eukaryotic cell, plant cell, animal cell. Okay, this is the criteria and characteristic features. এটা হলো এক্সাম্পল। হ্যাঁ, characteristic features আমি পরে বলছি। Plant cell, animal cell. Plant cell means higher plants, lower plants. As for example, lower plants, eukaryotic but lower plants. Example, eukaryotic but lower plant, low level plant, not mango, jackfruit. These are higher plants, low level. No, flower formation in case of pea plant, so that it is higher plants. Flower formation সব সময় higher plant এ হবে, higher order plant. যে plant kingdom আমরা পড়েছিলাম ক্লাসিফিকেশন, সেই ক্লাসিফিকেশনে হায়ার অর্ডার মিনস জিমনোস্পার্ম, অ্যাঞ্জিওস্পার্মস, তার থেকে লোয়ার ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট। মনে পড়ছে? হ্যাঁ, এটা রিমাইন্ড করতে হবে। ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস, দেন লোয়ার অর্গানিজম, দেন লোয়ার প্লান্টস, অ্যালগি অ্যান্ড ফাঙ্গি। প্লান্ট সেল এক্সাম্পল ইউক্যারিওটিক, অ্যালগি, ফাঙ্গি, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট, অ্যান্ড জিমনোস্পার্ম, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম। Okay. Pteridophytes, algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, and another gymnosperms, angiosperms. মনে থাকবে? Angiosperms means flowering plant. Gymnosperm means non-flowering plant. These are all algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, and gymnosperms are non-flowering plant, and angiosperms are flowering plant. Okay. Animal cell, animal, all animals. কি animals আছে আমাদের এই ওয়ার্ল্ডে বা হোল বায়োস্ফিয়ারে? All animals. কি? এটা মাল্টিসেলুলার। ইউনিসেলুলার কিছু অ্যানিমেলস যেটাকে হ্যাঁ নিউ ক্লাসিফিকেশনে ধরা হয়, অ্যামিবা, ভেরি গুড, প্রোটোজোয়া, ভেরি গুড। ওকে, অ্যামিবা, অ্যানাদার মাল্টিসেলড
but lower. Multicell mammalian rat. Multicell but lower organism, lower animals. Very good. Insects. Insects means arthropoda. Mind it? Mosquitoes, flies, house flies, honeybees, etc. Another lower organism, Sporifera. That means sponges. Remember? Jellyfish, Cnidarians, animal kingdom in case of. Mollusca, snail, so lower organism. All of these are lower organisms. Higher organisms means fishes, amphibians. Amphibians means toad, frogs. Okay, reptiles. Aves means birds and mammalians. Okay, all animals, all plants, all prokaryotic cell. Main focus on cell. Main focus on cell. Cell means living entities. That means all these are animate entities or animate structures. Inanimate structures are not involved in this. Inanimate not though, right? They are the animate structures. Okay. Next, cell. That means unicellular organism. In case of unicellular organism, existence. Unicell means single cell. So that cell exists as a single form of life or independent existence. Independent existence. Okay. This is the major terminology or major statement according to NCERT. Unicellular organism means single cell, and single cell means cell exists as a single form of life, independent existence. Non-cell means or inanimate means nothing involved in cell. That means yes, can't able to exist as an independent existence due to absence of cell or animate things. Cell means animate things. Absence of animate things or absence of cell means not involved in independent existence. Okay, cell means independent existence. Performs. What do you mean by independent existence? What is independent existence? This means single cell performs all physical and physiological activities. Okay, physiological activities. Some example. Physiological activities. Carry out life processes. Okay. Another, motility, movement. Okay. Another, digestion, respiration. Very good. Digestion, respiration, reproduction, excretion. All those phenomena are physiological activities. That means independent existence. Single cell performs all physical and physiological activities. That means independent existence. The terminology independent existence means this. Okay. Non-living things perform physical and physiological activities? No. That means inanimate. Animate things are made up of cell, so that single cell performs all physical and physiological activities. Clear? Okay. Any doubts? কোনো ডাউট আছে রে? ওই বল, নইলে পিটবো। Okay. Next. Types. Prokaryotes and eukaryotes. But
এখানে একটা জিনিস আমি বলবো, সেটা হচ্ছে কিছু জিনিস পড়ার আগে আমাদের ডিসকভারি নিয়ে একটু জেনে রাখা দরকার আছে। ডিসকভারি, ফার্স্ট সেল was discovered, first cell was discovered by which scientist? Robert Hooke. Very good, Robert Hooke. Year? Hmm, 1665. ঠিক, 1665. Robert Hooke, one of the most important question. Okay, but in case of this cell, he discovered dead cell, not living cell. Dead cell. Okay, dead cell means cork of or bark of plant. Okay, dead cell mainly cork of or bark of plant. প্লান্টের যে গাছের যে ছাল হয় সেটা কিন্তু ডেড। ওকে, দিস ইজ নোন অ্যাজ ইন সাইন্টিফিক টার্ম or biological term cambium. Mind it? Cambium, cambium. হ্যাঁ, yes, দারুচিনি, ক্যাম্বিয়াম। এটা প্লান্ট টিস্যুতে আছে, এটা আমি পরে বলবো। cork of or bark of plant. Okay, that means the shape of these cells are honeycomb or beehive structure. honeycomb এরকম দেখতে হয়, হেক্সাগোনাল না? honeycomb or beehive like structures. Okay, inner content is absent. Inner contents, all of these cells inner contents are absent, only outer layer is present. This outer layer is called, in case of plant cell, is easy, cell wall. Cell wall. Okay, no cytoplasm, no protoplasm, no cellular organelles, only cell wall present. That means absence of cytoplasmic content or protoplasmic content, all of these cells are dead, only presence of cell wall. That means এটাকে যদি আমি ঘুরিয়ে বলি, Robert Hooke discovered cell and cell wall. Robert Hooke discovered another component of the cell, this is cell wall. Okay, the two terminologies, one is dead cell and one is cell wall. Both was discovered by Robert Hooke 1665. Okay, chalo next e jai. Okay, another discovery. Next, another discovery, cell theory. Okay, what do you mean by cell theory? Cell theory was first discovered by two scientists, Matthias Leiden and Theodor Schwann. This terminology or this term is used in previous class 10. Schwann cell in neuron, nerve cell. Schwann cell was first discovered by this scientist in case of neuron or nerve cell. Okay, so cell theory was first discovered by two scientists, Matthias Leiden and Theodor Schwann. Okay, Matthias Leiden, this terminology or this name come from Germany and England or Englishmen. Okay, এটা আসবে, এটা পরীক্ষায় দেয়, কলামে ম্যাচিং এ দেবে। ওকে, Matthias Leiden, in case of Matthias Leiden,
in whole biosphere, which organisms was first discovered? Plant. So Matthias Leiden, botanist, study of botany, and Theodor Schwann, zoology subject and geologist. Yes. Okay. Botanist and zoologist. Zoo means animal, botany means plants. Okay, the botanist and geologist. Okay, Matthias Leiden, Theodor Schwann. The statements of cell theory, এটা আমি প্রথমেই বললাম, statements. First statement, all living organisms are made up of, কি হবে? Made up of cells, cell or cells, both unicellular and multicellular. Okay, next, all plants and animals are made up of, কি হবে? Cells and cellular products. What do you mean by cellular products? What are cellular products? Cellular products means, yeah, very good. You only tissue. Wow, nice. Tissue, then organ, then system, organ system, then organism. Very good. Okay. All living organisms are made up of cell or cells. All plant and animals are made up of cell and cellular products. এটাকে তুমি মনে রাখতে পারো, tissue, organ system and organism. These are cellular products. Next, 3. Cells are structural and functional unit of life. These are combined form, but statements are different, but combined form. তোমরা ওটা একটাতেও লিখতে পারো, যে কোনো একটা. Okay, all plant and animals are made up of cell and cellular products, and cells are structural and functional unit of life. One statement, this is second statement. These are both the compilation. Okay, 2 plus 3. Another statement discovered by, next slide, statement of cell theory, one of the most vital statement of cell theory. This is omnis cellula, cellula. Okay, what do you mean by this? Omnis cellula, cellula. Okay, this is pre-existing or mother. Cellula means cell, omnis means new. That means new cells are formed from pre-existing or mother cells. Cells are dividing, the mother cells are divided to form daughter cells, another division, then form another daughter cells. Okay, so that this statement proves that all new cells are formed from pre-existing cell. This statement was given by Rudolf Virchow. Okay, omnis cellula is most important statement, most important MCQ. Cellula, cellula, that means all new cells are formed from pre-existing cells. Okay, এটা একটু রিমাইন্ডারে রাখবে। এখানে আরেকটা জিনিস, যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, তাই না? ম্যাথিয়াস লেইডেন অ্যান্ড থিওডর শোয়ান, যারা মেনলি প্লান্টের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। বোটানিস্ট মিন্স প্লান্ট, জুলজি মিন্স
animals. But in case of Theodore Schwann, he was first scientist who described the cell membrane, the outer covering of all cell, outer covering of all cells. Cell membrane or plasma membrane. Cell membrane or plasma membrane. Cell means, এনসিআরটিতে লেখা আছে, cell means compartment or room. Compartment or room. তাহলে আমাদের বডিতে একটা রুম আছে, তাই না? সেই রুমের মধ্যে কি চলছে? ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন। তাহলে এই কম্পার্টমেন্ট আর রুমটাকে ঘিরে রেখেছে কে? সেল মেমব্রেন আর প্লাজমা মেমব্রেন। বাট ইন কেস অফ প্লান্ট সেল, presence of cell membrane as well as unique character cell wall is also present, and it was first discovered by zoologist, not botanist. এখানে ভুল হবে, ওকে? Zoologist Theodore Schwann. Theodore Schwann proved that another unique character, আমি শর্টে লিখছি, or characteristic feature ও লিখতে পারো, character of plant cell, that means presence of cell wall. CW লিখলাম, CW means cell wall. In case of plant cell only, not animal cell. Animal cell এর কথা কিন্তু বলেনি ওখানে। Only unique characteristic features of plant cell, দেখো, only unique characteristic feature of plant cell, that means presence of cell wall. Plant cell. In case of plant cell, cell wall is present, outer covering. ওখানে লিখতে পারো ব্র্যাকেটে not present in animal cell, not present in animal cell. Cell wall only present in plant cell, but plasma membrane or cell membrane is present in all cells. All cells means prokaryotic, eukaryotic, both. Eukaryotic means plant cell, animal cells, both. All cells in living entities. All living entities, তার মধ্যে কি রয়েছে? প্লান্টও আছে, অ্যানিমেলও আছে, ব্যাকটেরিয়াও আছে, সবই তো আছে। তাদের যে আউটার কভারিং, তাকে আমরা কি বলছি? প্লাজমা মেমব্রেন। But in case of plant cell, another unique character is present only in plant cell, that is cell wall. Okay? এটা উনি বলেছিলেন, জাস্ট এটা ডিসকভার করেছিলেন সালটা অনেক আগে, তারপর আস্তে আস্তে মডিফিকেশন হয়েছে, সেই মডিফিকেশনগুলোও বলবো। সেটা হচ্ছে 1838, 1839 ইয়ারটা লাগবে, খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট যে স্টেটমেন্টটা আমি বলেছি, all new cells are formed from pre-existing cells, that means omnicelluli celluli, 1855. Rudolf Virchow, scientist. Okay, next, in case of eukaryotic cells, what do you mean by carrion? Carrion or karyo? What is the meaning of karyo? Prokaryotic, eukaryotic. Nucleus, very good, nucleus. Presence of modified or ideal nucleus, those cells are termed as eukaryotic, and presence of ancient or non-developed nucleus is called prokaryotic nucleus. In case of eukaryotic cell means well-developed nucleus present. Okay, কোনো ডাউট নেই তো? আমি বলে দেবো পরে আস্তে আস্তে। In case of eukaryotic cell, nucleus was first discovered, আমি ডিসকভারি নিয়ে বলছি, was first discovered by, okay, same name but টাইটেল আলাদা। রবার্ট হুক ছিল, রবার্ট ব্রাউন, রবার্ট ব্রাউন, এটা অনেক পরে ডিসকভার হয়। এটা দেয় না, এই দুটো দেবে, ওই সেল থিওরির যে ইয়ারটা ওটা দেয়, এটা জেনারেলি দেয় না। রবার্ট ব্রাউনটা ইম্পর্টেন্ট, সায়েন্টিস্টের নেমটা ইম্পর্টেন্ট। নিউক্লিয়াস ওয়াজ ফার্স্ট ডিসকভার্ড বাই রবার্ট ব্রাউন, ডিসকভারি হলো। ঠিক আছে, এরপর আমরা একটু দেখে নিই সেলের শেপ, সাইজ, এগুলো একটু দেখে নিই। তার আগে শেপ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অফ দ্য সেল। ওয়াই?
Why shape of the cell is most important for cell? ওকে, বাট ডেফিনেশনে তো সেটা বলা নেই। শেপের কথা কি বলা আছে? আমি এক্ষুনি বলেছি কি সেল থিওরিতে। তাহলে শেপকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন, ইম্পর্টেন্স এত বেশি কেন? যেমন আমাদের হিউম্যান বডি দিয়েই ভাবো, আমাদের হিউম্যান বডিতে ডিফাইন্ড সেল আছে, ডিফাইন্ড শেপ আছে, কেন? হ্যাঁ, ও ঠিক বলেছে, ডিফাইন্ড ফাংশনস এর জন্য। অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ফাংশন দ্য শেপ অফ দ্য সেল ভ্যারি। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ফাংশন শেপ অ্যান্ড সাইজ অফ দ্য সেল ভ্যারিজ। ঠিক, তাহলে শেপ যদি আমাদের কিরকম আছে, আমাদের হিউম্যান বডিতে একটা সেলের একটু অন্য রকমের শেপ যদি আমরা বলি, হ্যাঁ ভেরি গুড, তাহলে এই তো হয়ে গেল আরবিসিস, বাইকনকেভ বাট রাউন্ড, তাই না? রাউন্ড বাইকনকেভ, কি অদ্ভুত, রাউন্ড আবার বাইকনকেভ হয়? হ্যাঁ হয়। সামনের দিক থেকে একে রাউন্ড, কিন্তু সাইড থেকে দেখলে হ্যাঁ বাইকনকেভ। ওয়াই? এটাও কেন? সারফেস এরিয়া ইনক্রিজেস, as a result more hemoglobin present in case of RBC, and hemoglobin is one of the most important protein for the transport of oxygen and carbon dioxide. Okay, so this is the main reason or main cause. Another cell, amoeboid cell, no shape, no shape in human body. Amoeboid cell of human body, name bolo? Amoeboid cell of human body, amoeba other organism, but amoeba like cell which are present in human body, WBCs, leukocytes, neutrophils, নাম শুনেছো, neutrophils, monocytes. Okay, irregular and no shape or amoeboid shape, irregular shape or amoeboid shape. Okay, the shape, size and functions, according to their functions, shape of the cell, different kinds of cells are present in different organism. The largest cell in whole biosphere, এক্ষুনি বলেছি, ওই ঘরে ওই রুমে, ostrich egg. Smallest cell, no, one type of prokaryotic cell, but one kind, no, bacteria থেকেও smaller, bacteria small. আচ্ছা, প্রিভিয়াস স্লাইডে যাই, একটা প্রিভিয়াস স্লাইডে আমি একটা জিনিস লিখেছিলাম, হ্যাঁ কোথায় গেল ওটা, এইখানে প্রোক্যারিওটিক বলে দিয়েছি, এবার আইডেন্টিফাই করা উচিত। মাইকোপ্লাজমা, ভেরি গুড, মাইকোপ্লাজমাস আর মোস্ট স্মলেস্ট, মানে দ্যাট মিনস স্মলারেরও কম, প্রচণ্ড ছোট সেল, ঠিক আছে, স্মলেস্ট সেল ইন হোল অর্গানিজম, ঠিক, ভেরি গুড। নেক্সট স্মলেস্ট সেল, তাহলে স্মলেস্ট সেল মাইকোপ্লাজমা। ওকে, another option, virus, no cell but it is smaller than mycoplasma. This is cellular entity, but in case of both animate and inanimate things, viruses are smallest in all of these living or non-living entities. Viruses are smallest, মানে smallest, double smallest, okay, and mycoplasma only smallest in case of living entities, but both living and non-living entities virus, answer হবে virus, mind it. Then longest cell, neuron, very good, longest cell in human body যদি আমরা বলি বা animal body, this is neuron or nerve cell. These informations are most important for cell. Okay, জানা ছিল এগুলো?
একটু একটু ওগুলো রিক্যাপিচুলেট করতে হবে। ইজি চ্যাপ্টার, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো তোমার বইতে লেখা নেই, থাকবে না। সেগুলো হলো তোমার ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে কিছু রিজন, কজ। এই যে আমি এক্ষুনি বললাম যে শেপ, সাইজ, ফাংশন, ওয়াই, কেন এরকম ভেরিয়েশন হচ্ছে, নিউরনের শেপ কেন এরকম ইলংগেটেড, লং, ইনফরমেশন নার্ভ ইম্পালসকে একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে পাঠাতে হবে লং ডিস্টেন্স, সো দ্যাট ইট ইজ ইলংগেটেড। অ্যানাদার ইলংগেটেড সেল ইন কেস অফ প্লান্ট, হ্যাঁ, ইলংগেটেড টিউব লাইক আমাদের এই ঘর বাড়িতে যে পাইপ লাইন আছে, লাইক পাইপ লাইন সিস্টেম। হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, ঠিক, একদম ঠিক, বলো, মনে পড়বে, ভেরি গুড, বল। সিপ টিউব, হ্যাঁ, ফ্লোয়েম টিস্যু, ফ্লোয়েম টিস্যু সিপ টিউব ছিল না? অ্যান্ড ইন কেস অফ ফ্লোয়েম টিস্যুর কম্পোনেন্ট সিভ, সিভ কম্পোনেন্ট আর সিপ টিস্যু বলে বা সিপ টিউব বলে। ওকে, মনে থাকবে, ওটা আমি পরে বলে দেবো। আর অ্যানাদার জাইলেম, জাইলেম টিস্যু ওয়াটারকে কন্ডাক্ট করবে, কন্ডাকশন, হ্যাঁ, তাহলে ভাস্কুলার টিস্যুস অফ প্লান্ট। ওকে, মনে থাকবে, তা ইলংগেটেড, তাহলে ডিস্টেন্সকে কভার করতে গেলে কি লাগবে? টিউবিউলার অর ইলংগেটেড শেপ সেল। একটা সেলের নাম বলতে পারবে? এটা আমি যতজনকে জিজ্ঞেস করেছি অনেকেই পারেনি। কিডনি শেপ সেল, সেল, হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, কিডনি শেপ সেল ইন কেস অফ প্লান্ট। ও ঠিকই বলেছে, গ্রিন কালার, প্লান্টেই আছে, আমাদের বডিতে নেই। সেল বলেছি কিন্তু অর্গ্যান নয়, মাইন্ড ইট। দারুণ ইনফরমেশন এটা, এটা পরীক্ষায় অনেক সময় দিতে পারে। কিডনি শেপ সেল ইন কেস অফ প্লান্ট, বলো একটা ক্লু দিই, লিফ, হ্যাঁ, স্টোমাটাতেই থাকে। স্টোমাটাতেই থাকে, নামটা বলতে হবে, গার্ড সেলস, ই গার্ড সেলস অফ স্টোমাটা, ভেরি গুড, কিন্তু মনে পড়েছে তো। গার্ড সেলস অফ স্টোমাটা হলো কিডনি শেপ সেল, বাট এখানে কিছু ভেরিয়েশন আছে। এটা ইন কেস অফ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম। ওকে, ইন কেস অফ অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, অ্যাঞ্জিওস্পার্মের মধ্যে দুটো ডিভিশন আছে, মনোকট, ডাইকট। কিডনি শেপ সেলস আর ফাউন্ড ইন ডাইকট অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, বাট মনোকট অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, ইন কেস অফ মনোকট অ্যাঞ্জিওস্পার্ম দ্য গার্ড সেল শেপ কিরকম হবে? ডাম্বেল শেপ। ডাম্বেল দেখেছো তো, সেই জিম করে, এই দুই দিকটা এরকম বড় বড় ইয়ে থাকে, ওয়েট থাকে, ডাম্বেল শেপ হচ্ছে ইন কেস অফ মনোকট। মনোকট মিনস গ্রাস, গ্রাস যেটা হয় এই যে মাঠে ঘাটে। একটা সব থেকে বড় গ্রাসের নাম বলো? ব্যাম্বু। আর একটা যেটা খুব ভালো খেতে, মিষ্টি মিষ্টি, সুগার কেন। ইজি। ঠিক আছে, ইজি ট্রিকে পড়তে হবে এখানে তোমাকে, যেহেতু সিলেবাস খুব বড় ভলিউম, তোমাকে ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে হবে, যে ট্রিকে তোমার সবসময় মাইন্ডে থাকবে। আর সবসময় চোখ খোলা রাখবে চারপাশে, কারণ তুমি দেখে সব কিছুকে মনে রাখতে পারবে। ওকে, অনেক সময় বইয়ের পড়া মনে থাকে না, একবার পড়লাম 3 দিন বাদেই ভুলে যাচ্ছি, কারণ আলাদা সাবজেক্টও তো আছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, এগুলোও তো আছে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তুমি একটু অবজার্ভ করবে, দেখবে চারপাশে, সেগুলো দেখলে তোমার এগুলো মনে থাকবে। ডিম খাওয়ার সময় মনে রাখবে যেটা একটা সেল, যেটাকে নেকেড আইতে দেখা যায়। অদ্ভুত না? সেলকে আমরা সবসময় কি মাইক্রোস্কোপে দেখি তো, আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, বাট এগ, এনি এগ নেকেড আইতে ভিজিবল, ভিজিবল সেল। ওকে, চলো পরেরটায় যাই। খুব মজার জিনিস বায়োলজি, আবার এটা চলে এলো। টাইপস অফ সেলে আমরা জাস্ট একটুখানি বলেছিলাম, এটা নিয়ে এবার ডেসক্রিপটিভ বলবো। টাইপস অফ সেল যেটা হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক অ্যান্ড ইউক্যারিওটিক। Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, prokaryotic cell, prokaryotic cell means nucleus present or absent? Well developed nucleus absent, yes, well developed, এখান থেকে একটা critical question দিতে পারে। Well developed nucleus is absent, but in case of eukaryotic cell, well developed nucleus is present. What do you mean by well developed or ideal? U means ideal, carry on means nucleus.
Ideal means well developed. What do you mean by well developed? Membrane bound. Nuclear membrane, nucleus is covered by double layer membrane, nuclear membrane, so that eukaryotic nucleus or eukaryotic cell nucleus is covered by nuclear membrane. That means presence of nuclear membrane. Yeah, changes. But in case of prokaryotic cell, absence of nuclear membrane, so it is called not well developed. Absence of nuclear membrane. But in case of prokaryotic cell, the nucleus is termed as membrane নেই, জামা কাপড় নেই, বাচ্চা বেলায় আমাদের সবারই ছিল জামা কাপড় থাকে, তাকে কি বলে? নেকেড। তাহলে অনলি নেকেড ডিএনএ ইজ প্রেজেন্ট ইন কেস অফ প্রোক্যারিওটিক সেল। অনলি নেকেড ডিএনএ, ডিএনএ মিন্স ডিএনএ নিউক্লিক অ্যাসিড, ডিএনএ ফুল ফর্ম হ্যাঁ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। The naked DNA is present only. Naked DNA is present only. This naked DNA in case of prokaryotic cell is called terminology. খুব ভয়ানক, ঠিক আছে, রাতের ঘুম উড়িয়ে দেবে। নিউক্লিওয়েড or nucleoid or genophore, genophore or bacterial chromosome, অনেকগুলো নাম আছে। আর ব্যাকটেরিয়াল জিনোমও বলে, ক্রোমোজোম আর জিনোম, অনেকগুলো নাম, এটা লাগবে, এটা পরীক্ষায় আসে, ঠিক আছে। অ্যাবসেন্স অফ নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, সো ইট ইজ নট ওয়েল ডেভেলপড, আন্ডার ডেভেলপড। But in case of prokaryotic nucleus, only naked DNA is present, and this naked DNA is termed as nucleoid or genophore or bacterial chromosome or bacterial genome. Okay, this is the major difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Another, eukaryotic cells are divided into two types: plant cell and animal cell. But another direction, আমরা তো সায়েন্সকে সবসময় এক দিক দিয়ে দেখবো না, আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ওটাকে অবজার্ভ করব, তাই না? সায়েন্সকে সবসময় ডিফাইন্ড অ্যাঙ্গেল থেকে অবজার্ভ করতে হয়। তো এটা একটা অ্যাঙ্গেল থেকে অবজার্ভ করছে যে ইউক্যারিওটিক সেল ইন কেস অফ লিভিং অর্গানিজম কোন কোন লিভিং অর্গানিজমে প্রেজেন্ট। ইন কেস অফ প্লান্ট বডি, প্লান্ট ইউক্যারিওটিক সেল; ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল বডি, অ্যানিম্যাল ইউক্যারিওটিক সেল। বাট ইন কেস অফ প্লয়েডি, প্লয়েডি লেভেল অফ দ্য নিউক্লিয়াস, হোয়াট ডু মিন বাই প্লয়েডি লেভেল অফ দ্য নিউক্লিয়াস? এটা একটু ploidy, ploidy level of nucleus, plant and animal cells are divided into another two type of cells. কে বলতে পারবে? বলো। Another two type of cells. What do you mean by ploidy level of nucleus? কেউ পারবে এটা বলতে? টার্মটা শুনেছো, হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড। দ্য প্লয়েডি লেভেল না? হ্যাপ্লয়েড মিন্স হাফ, ডিপ্লয়েড মিন্স ডাবল, ট্রিপ্লয়েড মিন্স ট্রিপল, টেট্রাপ্লয়েড মিন্স ফোর, মানে কোয়াড্রিপল যেটাকে আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে প্লয়েডি লেভেল, অ্যাকর্ডিং টু প্লয়েডি লেভেল, plant cells and animal cells or plant body or animal body cells are divided into two type of cells: somatic cell and germ cell. সব পড়া আছে এগুলো, সব ভুলে গেছে। তাহলে somatic cells and germ cells. Okay, these germs are not germs, these germs are not germs. Germ means gamete, haploid, no diploid na. Germ cell means gametes, gamete means reproductive cells. Okay, reproductive cells. In case of animal, reproductive cells are, bolo example, example bolo reproductive cells, easy, sperm and ovum. এই বাচ্চাদের জিনিস, sperms and ovum. And somatic cells means body cells, all over the body cell. একটা বডি সেলের নাম তোমরা বলতে পারবে যেটা প্র্যাকটিক্যালে সিবিএসসি বোর্ড, আইসিএসসি বোর্ডে করানো হয়? ভেরি গুড, নাম বল। ঠিক বলে, চিক সেল, এই ঠোঁটের ভেতর থেকে। হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে সব কিছুতে মনে রাখতে হবে কোনটার সাথে কোনটা রিলেটেড। দেখো, একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলে। চিক সেল মিন্স epithelial cells. Okay, all epithelial cells are somatic cells, all neurons are somatic cells,
all muscle cells are somatic cells, but gametes are germ cells. That means haploid cells. Ploidy, haploid cells. Haploid means N, and diploid cells means double, 2N. Yes. Okay. Easy. Liver cell, haploid or diploid? Diploid, take liver. But in case of muscle cell, some kind of differences in between diploid and another ploidy level of the cell. Another ploidy level of the cell is termed as polyploid. Polyploid. Poly means more than one nucleus, two nucleus, three nucleus. As for example, cardiac muscle cell, heart. These are polyploid animal cells. Okay? লিখতে হবে না, ওটা আমি পরে বলে দেবো, এখন লিখতে হবে না, ওর আবার টার্মিনোলজি আছে আলাদা আলাদা। Mind it, remind all terminologies in case of biology. Okay? Hello? Okay. Smallest cell of the human body. এটা আমরা কি বলবো? হ্যাঁ, হিউম্যান বডি বলেছে কিন্তু। Sperm smallest, ovum largest. Largest cell of human body ovum. এইটা মাথায় রাখবে। Sperm and ovum. But sperm in case of male, ovum in case of female. সিম্বল কিরকম? এটা মনে রাখবে, সিম্বল। দেখো, মেলের সিম্বল আর ফিমেলের সিম্বল এরকম ভাবে দেয়, ঠিক আছে? এটা তোমরা ক্লাস 12-এ পড়বে জেনেটিক্সে। এই সিম্বলটা কেন দেওয়া হয়, কিভাবে হয়, জেনেটিক্স পড়েছিলে মনে হয়। হ্যাঁ, তাহলে তো এটা যাচ্ছে, তাহলে তো বলা উচিত, ঠিকই তো। সোম্যাটিক সেলস, জার্ম সেল, হ্যাপ্লয়েড সেল অ্যান্ড ডিপ্লয়েড সেল। আচ্ছা, এটা আমি অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে বললাম, ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল আর ইন কেস অফ হিউম্যান বডি। বাট ইন কেস অফ প্লান্ট বডি, হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড সেলস, এক্সাম্পল? বল, এক্সাম্পল অফ হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড ডিপ্লয়েড সেলস ইন প্লান্ট বডি। না ও মনে রাখতে পারে? হ্যাঁ, একটু রেস্ট নিয়ে নে, কোনো তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এক্সাম্পল অফ হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড ডিপ্লয়েড সেলস ইন প্লান্ট বডি। আমি এটা প্লান্ট বলিনি, আমি এটা অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে বলেছি। ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল, প্লান্ট বডিতে ভাবো যে হ্যাপ্লয়েড আর ডিপ্লয়েড সেল কি হতে পারে? হ্যাঁ, বলতে পারবি? বল, ইজি কিন্তু। পোলেন গ্রেন, তার মধ্যে গ্যামেট আছে, মেল গ্যামেটস, আর ফিমেলেতে এগ, ওভাম, ওদের তো ওভাম হয়, হ্যাপ্লয়েড সেলস তো। তাহলে ঠিক আছে, পোলেন গ্রেন কিন্তু আসলে ওটা কোনো গ্যামেট নয়। পোলেন গ্রেনকে তুমি গ্যামেট বলবে না, পোলেন গ্রেন হচ্ছে গ্যামেটোফাইট, ঠিক আছে? ওর ভেতরে তৈরি হয় গ্যামেট। হ্যাঁ, ওটা একটা স্ট্রাকচার, যে স্ট্রাকচারের মধ্যে গ্যামেট ফর্মেশন হয়, কিন্তু ওটা একটা স্ট্রাকচার যেটা পলিনেশনে হেল্প করে। রিপ্রোডাকশনে তো হেল্প করবে পরে, আগে কি ফার্স্ট স্টেপটা কি? পলিনেশন। তাহলে ওটা গ্যামেটোফাইট বলে, ওগুলো আমি পরে বলবো। তোমরা হয়তো একটু একটু পড়েছো, গ্যামেটোফাইট, স্পোরোফাইট, এরকম কিছু হয়, লাইফ সাইকেলে থাকে প্লান্টের। আগের ক্লাসে হয়তো অত ডিটেলসে পড়োনি, ঠিক আছে? ওগুলো বলে দেবো পরে। তাহলে এটা মনে থাকবে। তাহলে সেলের ক্যাটাগরিগুলো মনে থাকবে, প্রোক্যারিওটিক, ইউক্যারিওটিক। ইউক্যারিওটিকে প্লান্ট অ্যানিম্যাল, আর প্লান্ট অ্যানিম্যালের মধ্যে প্লয়েডি লেভেল দিয়ে আবার দু রকমের, সোম্যাটিক অ্যান্ড, যেমন লিফ, আমরা যে গাছের পাতা, সেটা কি ডিপ্লয়েড না হ্যাপ্লয়েড? ডিপ্লয়েড। হ্যাপ্লয়েড না, সব কখনো নয়। গাছের পাতা সবসময় কি হবে? ডিপ্লয়েড, যেটা অ্যাঞ্জিওস্পার্ম, জিমনোস্পার্মের ক্ষেত্রে। আর যদি আমি বলি রুট সেল, ডিপ্লয়েড, সব ডিপ্লয়েড, নো হ্যাপ্লয়েড। হ্যাপ্লয়েড কি বলেছি? গ্যামেট। গ্যামেট মিন্স রিপ্রোডাক্টিভ সেল। ইন কেস অফ অ্যানিম্যাল, ইন কেস অফ প্লান্ট, both. In both cases, gametes are mainly germ cell or haploid cells. মনে থাকবে? ওকে? এখানে আর একটা টার্মিনোলজি অনেকে ইউজ করে, যেটা অনেকে মনে করে যে এটা একটু মনে রাখা দরকার, কখনো কখনো পরীক্ষায় বা এক্সামে দিতে পারে। অল প্রোক্যারিওটিক সেলস আর হ্যাপ্লয়েড আর ডিপ্লয়েড? হ্যাপ্লয়েড। অল প্রোক্যারিওটিক সেলস আর হ্যাপ্লয়েড, নট ডিপ্লয়েড। ওকে, এটা একটু অন্যরকমের জিনিস, এটা বইতে নেই, এনসিইআরটিতে নেই, তার একটু বলে দিলাম, ঠিক আছে? এগুলো একটু রিমাইন্ডে রাখবে। আচ্ছা, যেটা আর একটা জিনিস যেটা আমি বলছিলাম, ফার্স্ট যে সেল ডিসকভার করে তার নাম রবার্ট হুক। ফার্স্ট সেল ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই রবার্ট হুক, বাট দিস সেল ইজ ডেড। বাট লিভিং সেল ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই, হ্যাঁ, no, নিউক্লিয়াস ওয়াজ ফার্স্ট ডিসকভার্ড বাই রবার্ট ব্রাউন, নট লিভিং সেল।
living cell under microscope was first discovered by another scientist. No, cell theory. Presence of cytoplasm or protoplasm. Presence of cytoplasm or protoplasm. That means living cells. Living cells were first discovered by অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক। এটা পড়া, এটা তোমাদের ছিল। তাহলে লিউয়েনহুইক, বানানটা খুব ডেঞ্জারাস। লিউয়েনহুইক, ঠিক আছে, LEEUENWOENHOEK, অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক লিভিং সেল ডিসকভার করে, স্পার্ম সেল আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। লিউয়েনহুক লিখে দিচ্ছি, লিউয়েনহুক, এইটা এত বড় নাম আছে, ঠিক আছে, অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক, এটা মনে রাখবে। লিভিং সেল কিন্তু রবার্ট হুক ডিসকভার করেনি, বা থিওডর সোয়ান, ম্যাথিয়াস লেইডেন, ওদের কথা বললে হবে না, ওটা সেল থিওরি। লিভিং সেল ওয়ার ফার্স্ট ডিসকভার্ড বাই অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক। তাহলে ফার্স্ট ডিসকভার্ড বাই রবার্ট হুক, দেন অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক, দেন সেল থিওরি, ম্যাথিয়াস লেইডেন, থিওডর সোয়ান অ্যান্ড রুডলফ ভিরচাউ, ঠিক আছে। আর নিউক্লিয়াস ওয়াজ ফার্স্ট ডিসকভার্ড বাই রবার্ট ব্রাউন, নট রবার্ট হুক, রবার্ট ব্রাউন। এই কজন সায়েন্টিস্টের নাম, বেশি তো নাম নেই। ফার্স্টে আমি কি বললাম? রবার্ট হুক। সেকেন্ডে আমি কি বললাম? অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক। রবার্ট হুক, লিউয়েনহুক, দুজনে হুক, ঠিক আছে, তাই তো মনে থাকবে। তাহলে এরা দুজনা পেয়ার্ড হয়ে গেল, এদেরকে আলাদাভাবে মনে রাখবে। একজন ডেড সেল ডিসকভার করেছে আর একজন লিভিং সেল ডিসকভার করেছে, হয়ে গেল। কেন ডেড আর লিভিং এর কথা বলছি? কারণ আমি প্রথমেই দুটো টার্মিনোলজি ইউজ করেছি, অ্যানিমেট আর ইনঅ্যানিমেট। ইজি, ঠিক আছে, আলাদা হয়ে গেল। নেক্সট এবার লিভিং এ আসবো, কারণ আমরা জানি যে সেল হচ্ছে অ্যানিমেট থিংস। তাহলে সেলের ডিসকভারির ক্ষেত্রে ফার্স্ট যে সেল নিয়ে বিশাল ডিসকভারি করেছিলেন দুজন সায়েন্টিস্ট, ম্যাথিয়াস লেইডেন, থিওডর সোয়ান। তারপরে আরেকজন এলো ওদের সাথে জুড়ে তৈরি করলো সেল থিওরি, কে? রুডলফ ভিরচাউ। তাহলে তিনজন সায়েন্টিস্টের নাম হলো ম্যাথিয়াস লেইডেন, থিওডর সোয়ান, রুডলফ ভিরচাউ। তাহলে এদিকে দুজন, এদিকে তিনজন, হয়ে গেল। আর একজন বাকি রইলো, যে রবার্ট ব্রাউন নিউক্লিয়াস ডিসকভার করে। পড়তে হয়, হ্যাঁ পড়তে হবে। তাহলে পড়তে হয় না, বায়োলজি বেশি পড়তে হবে না, পড়তে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বেশি করে। ওকে, তাহলে এগুলো একটু মনে রাখবে। তাই কি কি সেল ডিসকভার করেছিল সেটা উনি নর্দমার জল, মানে ড্রেন ওয়াটার, পন্ড ওয়াটার, রিভার ওয়াটার নিয়ে মাইক্রোস্কোপে দেখেছিলেন। আর তিনি মাইক্রোস্কোপের অনেক মডিফিকেশন করেছিলেন, অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক। আর যেহেতু তিনি মাইক্রোস্কোপিক সেলকে অবজার্ভ করেছিলেন, ওই জন্য একে ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি বলা হয়। ওকে, মাইক্রোবস নিয়ে অনেক অ্যানালিসিস করেছিলেন। তাহলে এগুলো একটু মনে রাখতে হবে, অনেক কিছু জিনিস। এবার আমি প্রোক্যারিওটিক সেল বলবো, যে প্রোক্যারিওটিক সেলের স্ট্রাকচার কেমন হয়, তার মধ্যে কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স থাকে, এগুলো একটু দেখে নিই। দাও, লিখে নাও, তারপর আমি বলছি। মনে থাকবে? তাহলে এখান থেকে একটা ঘুরিয়ে কোশ্চেনও আসতে পারে, যে রবার্ট হুক যে সেল ডিসকভার করেছিল তাতে সাইটোপ্লাজম ছিল? রবার্ট হুক যে সেল ডিসকভার করেছিল তাতে সাইটোপ্লাজম ছিল না, অ্যাবসেন্স অফ সাইটোপ্লাজম। কে ছিল? শুধু সেল ওয়াল, কারণ কর্ক প্লান্ট সেলকে নিয়ে অবজার্ভ করেছিলেন। ওকে, কিন্তু অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক যা যা সেল দেখেছিলেন তাতে সেল মেমব্রেন, সেল ওয়াল, সাইটোপ্লাজম সবকিছু ছিল, অল অফ দিস, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আর সেল ওয়ালকে ডিসকভার করে, হ্যাঁ ভুল করলি, সোয়ান। ভালো করে দেখ, সেল ওয়াল হচ্ছে ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, যেটা থিওডর সোয়ান বলেছিলেন। রবার্ট হুক তো শুধু ডেড সেল ডিসকভার করেছিলেন, সেল ওয়ালের প্রেজেন্সটা বলেছিল, কিন্তু ইউনিক ক্যারেক্টার যে সেল ওয়াল প্রেজেন্ট আছে সেটা প্লান্টেরই শুধু, সেটা বলেছিলেন সোয়ান। ঠিক আছে, তাহলে সেল ওয়ালের প্রেজেন্সটা ডিসকভার করেছিলেন কে? রবার্ট হুক। এখানে কিন্তু টুইস্ট আছে, কোশ্চেন ওইভাবেই দেবে। প্রেজেন্স অফ সেল ওয়াল ডিসকভার করেছেন রবার্ট হুক। আর সেল ওয়ালের যে ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক, যেটা অনলি প্রেজেন্স ইন প্লান্ট সেল, নট অ্যানিম্যাল সেল, এটা বলেছিলেন সোয়ান, সোয়ান, থিওডর সোয়ান।
মনে থাকবে? হ্যাঁ। আর প্লাজমা মেমব্রেন কভারিং সেটাও বলেছিলেন থিওডর সোয়ান, কারণ তিনি বলেছিলেন অল লিভিং সেলস আর কভার্ড বাই প্লাজমা মেমব্রেন। মানে আমরা যদি একটা রুমকে যদি আইডিয়া করি, একটা রুম, তাহলে সেই রুমটা কি দিয়ে কভার করা থাকে? ওয়ালস আর রুফ আর ফ্লোর, তাই না? একটা রুমে তো তাই থাকবে। তাহলে সেরকমই যদি সেল যদি একটা রুম হয়, তাহলে তার কি থাকবে? বাউন্ডারি থাকবে না? তাহলে সেই বাউন্ডারিটাকে আমরা কি বলবো? সেল মেমব্রেন আর প্লাজমা মেমব্রেন, যেটা বোথ প্রোক্যারিওটিক ইউক্যারিওটিক বোথ সেলে প্রেজেন্ট। ক্লিয়ার? কেন এরকম হলো? হোয়াই ইট ইজ নেসেসারি প্লাজমা মেমব্রেন, এটাও একটু জানা দরকার আছে। আমি এক্ষুনি একটা কথা বলেছি, সেল কি? কম্পার্টমেন্ট বা রুম, তাই না? ফার্স্ট সেল এই হোল বায়োস্ফিয়ারে কোন লোকেশনে জন্মায়, মানে অরিজিন হয়? জলে, ওয়াটারে, মানে সি ওয়াটার। তখন তো মেরিন ওয়াটার, তখন তো ফ্রেশ ওয়াটার আসেনি তখনও। তাহলে মেরিন ওয়াটার মানে কি? সল্ট, হাই সল্ট। তাহলে একটা সেল, লিভিং অর্গানিজম, তার ইনার এনভায়রনমেন্ট আর আউটার এনভায়রনমেন্টকে কি করতে হবে? আলাদা রাখতে হবে। হ্যাঁ, ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। হোয়াই ইট ইজ, মানে কেন ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে? কারণ ইনার এনভায়রনমেন্টে কি হবে? মেটাবলিক প্রসেস, মেটাবলিজম, কেমিক্যাল রিয়াকশনস। তাহলে সেই কেমিক্যাল রিয়াকশনসকে আমরা যদি সেপারেট করতে চাই, আলাদা করতে চাই, তাহলে কি দিতে হবে? দেওয়াল করে দাও, ওয়াল করে দাও। তাহলে সেই ওয়ালটাকে প্লাজমা মেমব্রেন, যে অ্যালাউ করবে না বাইরে থেকে ভেতরে, একদম ইজি হয়েছে। তাহলে আউটার এনভায়রনমেন্ট ইনার এনভায়রনমেন্টকে ডিফারেন্সিয়েট করতে গেলে আমাদের সেলের বাইরে একটা কভারিং দরকার। সেই কভারিংটা হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন আর সেল মেমব্রেন। শুধু প্রেজেন্স বলেছে, আবার এখানে টুইস্ট আছে। কি বললাম? শুধু প্রেজেন্স আছে, কেমন দেখতে তার স্ট্রাকচার বলতে পারেনি। থিওডর সোয়ান তখনকার দিনে 1800 সাল, কিছুই ডিসকভার হয়নি। জাস্ট শুধু বলেছে যে বাইরে একটা আউটার লেয়ার আছে, ব্যাস। সেই আউটার লেয়ারটা আইদার প্লাজমা মেমব্রেন বলবো বা কি বলবো? সেল মেমব্রেন বলবো, ঠিক আছে? কিন্তু ওর যে স্ট্রাকচার, কি দিয়ে তৈরি, মেড আপ অফ, কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল যে কম্পোজিশন, সেগুলো বলতে পেরেছে না। সেগুলো পরে আবিষ্কার হবে, সেগুলো আমরা পরে জানবো। ক্লিয়ার? ওকে। জানো কি দিয়ে তৈরি সেল মেমব্রেন? যদি জানো বলো, বলো। কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল জিনিস কি থাকে? কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস অফ সেল মেমব্রেন আর প্লাজমা মেমব্রেন, যদি মনে থাকে। আমি এমনি ফোর্স করছি না, যদি মনে থাকে। ইফ লিপিড থাকে, প্রোটিন থাকে, কার্বোহাইড্রেট থাকে, তার মধ্যে লিপিডের অ্যামাউন্ট বেশি, তারপর প্রোটিন, তারপর কার্বোহাইড্রেট, মেনলি লিপিড। আমরা যদি বলি লিপিড, লিপিড কি করে? ওয়াটারকে এন্ট্রি করতে দেবে না, ওই জন্যই লিপিড দেওয়া আছে। ওকে। থ্রু এভলিউশন আমাদের নেচার এত বোকা নয়, অত ফুল না, ভয়ঙ্কর চালাক, প্রচণ্ড ইন্টেলিজেন্স। কোথায় কি করতে হবে, কোন জায়গায় কোন ডিজাইন, কোন কম্পোনেন্টকে রাখতে হবে ও জানে। সেলের ফার্স্ট অরিজিন হচ্ছে ওয়াটার। তাহলে এমন একটা জিনিসকে বাইরে দিয়ে কভার করবে, কি দিয়ে কভার করো তুমি? জলকে আটকানোর জন্য প্লাস্টিক ব্যবহার করো না? হ্যাঁ, তা প্লাস্টিক ওয়াটারকে কি করে? গার্ড করে। তাহলে এখানে তুমি লিভিং অর্গানিজমে ওয়াটারকে গার্ড করবে কি? লিপিড। লিপিড জলে গোলে? হ্যাঁ, জলে তেল দিয়ে দেখেছো জলে গোলে? তাহলে ইজি, সিম্পল অ্যান্সার। প্র্যাকটিক্যালি তো তোমার বাড়িতে দেখবে, হবে না, হবে ওটা একটা অন্য জিনিস তার সাথে অ্যাড করতে হবে। ও আবার এটাই চলে গেছে। আচ্ছা, প্রোক্যারিওটিক সেল শুরু করি। প্রোক্যারিওটিক সেল, তিনটে এক্সাম্পল বলেছি প্রোক্যারিওটিক সেলে, যাদের স্ট্রাকচার কিন্তু একটু আলাদা হয়। আমি এখানে একটা প্রোক্যারিওটিক সেলকে নিয়ে ডিসকাস করব, যে ডিসকাশনটা হবে ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ে। ব্যাকটেরিয়ার সাথে আমরা ইউক্যারিওটিক সেলকে কম্পেয়ার করব। ওকে, ঠিক আছে। দেখি প্রোক্যারিওটিক সেল। প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে তিনটি এক্সাম্পল, যেটা ব্যাকটেরিয়াকে বলছিলাম। একটা ব্যাকটেরিয়ার এক্সাম্পল দাও, ব্যাকটেরিয়ার এক্সাম্পল দাও। হ্যাঁ, একদম ল্যাক্টোব্যাসিলাস। আর মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়া, যেটা আমাদের হিউম্যান ইন্টেস্টাইনেও থাকে, এস্চেরিচিয়া কোলাই, ই কোলাই। নাম শোনোনি? এস্চেরিচিয়া কোলাই বা ই কোলাই, ঠিকই। একটা প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার এক্সাম্পল দাও, ডিজিজ কজিং। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস, টিবি, টিউবারকিউলোসিস ডিজিজ ফর্ম করে। কলেরা ফর্ম করে, ভিব্রিও কলেরি। হ্যাঁ, ভিব্রিও কলেরি। এগুলো এগুলো একটু রিক্যাপিচুলেট করতে হবে। ভিব্রিও কলেরি। আর একটা নাম বলো ব্যাকটেরিয়া, প্রচুর ব্যাকটেরিয়া, নাম বলো।
সে কি? সিউডোমোনাস, কত ব্যাকটেরিয়া আছে, স্টেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অনেক রকমের ব্যাকটেরিয়া আছে। থাক, যেটা মেইনলি মোস্ট কমন ইকোলাই, আর ও যেটা বললো ল্যাক্টোব্যাসিলাস, এই দুটো ভালো করে মনে রাখবে। ক্লিয়ার? আর একটা ভিব্রিও কলেরি। তাহলে ব্যাকটেরিয়ার যদি আমরা স্ট্রাকচার দেখি, যেটা আমি এক্ষুনি এক্সাম্পল বললাম, এস্চেরিচিয়া কোলাই, ওটাকেই স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আমরা দেখব, ওটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার হিসেবে আইডেন্টিফাই করব। ঠিক আছে? কিসে ছিল? হ্যাঁ ঠিক, ক্লাস 10 এর বইতে একটা ব্যাকটেরিয়ার ডায়াগ্রাম ছিল। এই কালার পাল্টাচ্ছে না, স্কাই ব্লু করি। আসছে না কেন? কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে না। হ্যাঁ, ওকে, দিস ইজ ব্যাকটেরিয়া, ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া। হ্যাঁ, কি ভালো দেখতে, কালারিং বলে। ওকে, হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়া শেপ হয়, আমি এক্ষুনি কি বললাম, আমাদের বডিতেও সেলের ডিফারেন্ট শেপ হয়। একটা তুমি নাম এক্ষুনি বললে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বললে না, আমি এক্ষুনি একটা নাম বলেছি ভিব্রিও কলেরি। যে ল্যাক্টোব্যাসিলাস মানে কি, ব্যাসিলাসের মিনিং আছে, ব্যাসিলাস মিন রড শেপের, এটা কি সিলিন্ড্রিক্যাল না, এরকম দেখতে হয় ব্যাসিলাসকে। ওকে, এস্চেরিচিয়া কোলিও হচ্ছে কিরকম, এই ব্যাসিলাস টাইপ। ল্যাক্টোব্যাসিলাস, এস্চেরিচিয়া কোলি, এরা হলো সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ বা রড শেপ বলতে পারো। আর যেটা রাউন্ড শেপ, গোল গোল রসগোল্লার মতো, রসগোল্লা তো গলিয়ে লাড্ডু বলতে পারো। ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়া দিয়ে নাম মানে মনে থাকবে, তাকে আমরা কি বললাম, কক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্টেপ্টোকক্কাস, এরকম বললাম না। ঠিক আছে, আর একটা কি বললাম, ভিব্রিও। ভিব্রিও মানে আমরা কোশ্চেনে অ্যান্সার লেখার সময় কমা দিই না, কমা শেপ, পুরো কমার মতো দেখতে হয়, ওকে ভিব্রিও বলে। তা ব্যাকটেরিয়ারও কিন্তু অনেক রকম শেপ হয়। আর কেমিস্ট্রি, ওকে, সব কিছু কিন্তু মধ্যে তোমার কেমিস্ট্রি আসবে, কারণ বায়োলজিক্যাল সায়েন্স কেমিস্ট্রির ওপর ডিপেন্ডেন্ট। অর্গ্যানিক করেছো না, তাহলে অর্গ্যানিক মানে কি, কোথায় থাকবে, লিভিং অর্গানিজমেই তো থাকবে। ওকে, তা অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির অনেক কিছু ইনফরমেশন তুমি এই সেলে পাবে। এরপরে একটা চ্যাপ্টার আছে, সেলের পরে একটা টপিক আছে বায়োমলিকিউলস। বায়োমলিকিউলসের মধ্যেই তুমি যা যা মলিকিউলসের নাম ক্লাস একদম 1 থেকে ক্লাস 11 পর্যন্ত যা যা নাম শুনেছো, তার স্ট্রাকচার জানতে হবে, কোথায় থাকে সেগুলো জানতে হবে। যেমন আমি একটা জিনিস বলি, অ্যানিম্যাল বডিতে ফুড স্টোর করে রাখে ফিউচারের জন্য, একটা নাম বলো মলিকিউলের, বায়োমলিকিউলের। হ্যাঁ, ফ্যাট, ঠিক আছে, ও ঠিকই বলেছে, ফ্যাট একটা। আর না, গ্লুকোজ তো ব্লাডে, ওটা তো মনোস্যাকারাইড, সিঙ্গেল সুগার। কিন্তু একটা আছে বড় সাইজে, বড়, তাকে স্টোর করে রাখে সেলের মধ্যে, গ্লাইকোজেন। হ্যাঁ, অ্যানিম্যাল বডিতে থাকে না, তাহলে পলিস্যাকারাইড, গ্লাইকোজেন। গ্লাইকোজেন অলওয়েজ পলিস্যাকারাইড। গ্লাইকোজেন আর একটাতেও থাকে, যেটা অ্যানিম্যাল নয়, প্লান্টেও থাকে, ফাঙ্গাস। ফাঙ্গাস কি নিজের ফুড নিজে তৈরি করতে পারে না তো, ফাঙ্গাস কি হেটেরোট্রপিক, ওর মধ্যেও যে ফুড স্টোরেজ থাকে, আমার হয়ে গেছে, ওর মধ্যেও যে ফুড স্টোরেজ থাকে, সেই ফুড স্টোরেজটার নাম কি, গ্লাইকোজেন। তাহলে গ্লাইকোজেন কোথায় থাকে, অ্যানিম্যাল সেল অ্যান্ড প্লান্ট, সব প্লান্ট না, কি বললাম, ফাঙ্গাস, অনলি ফাঙ্গাস। আর বাকি বাকি প্লান্টে, এই যে বাইরে যা যা গাছ আছে, গ্রিন প্লান্টের কি থাকে, ফুড স্টোর, যেটা আমরা খাই, স্টার্চ। স্টার্চ মানে ভাত, হ্যাঁ, স্টার্চ খাই তো। ঠিক আছে, তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলের এই স্ট্রাকচারটা দেখলাম। একদম আউটার লেয়ারে আছে সেল ওয়াল, আর একদম তার ভেতরে রয়েছে কি, সেল মেমব্রেন। এটা মোস্ট কমন, সবার আছে। আমি এক্ষুনি বলেছিলাম যে সেল মেমব্রেন সবার, সেল মেমব্রেন বাদ দিলে সেই সেলের কোনো এন্টিটি থাকবে না। ওকে, কিন্তু সেল ওয়াল কোথায় কোথায় প্রেজেন্ট আছে, প্রোক্যারিওটিকে আছে, ইউক্যারিওটিক প্লান্ট সেলে আছে, অ্যানিম্যাল সেলে কিন্তু সেল ওয়াল নেই। ওকে, আর একটা যদি আমি বলি, আর একটা কোথায় আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু একটু অন্যরকম, এক্ষুনি বলেছি গ্লাইকোজেন নিয়ে, ফাঙ্গাস।
ফাঙ্গাসেরও সেল ওয়াল আছে, কিন্তু কি বলেছি কোথায় ডিফারেন্স? মেজর ডিফারেন্স কেমিক্যাল কম্পোজিশন। ওকে, কেমিক্যাল কম্পোজিশন মিন্স এর মধ্যে কি বায়োমলিকিউল প্রেজেন্স আছে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। যেমন আমি যদি বলি ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ, বিশাল বড় একটা দাঁত ভাঙা নাম আছে, হ্যাঁ নাম মনে রাখতে গেলে মনে থাকে না, পেপটাইডোগ্লাইক্যান। পেপটাইডোগ্লাইক্যান। কেন আমি গ্লাইকোজেনের এক্সাম্পল দিলাম? দেখো গ্লাইকোজেন আর গ্লাইক্যান একই রকম শুনতে লাগছে না? হ্যাঁ, ও পলিস্যাকারাইড, ইউ পলিস্যাকারাইড, কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে স্লাইট ডিফারেন্স আছে। ওকে, তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেল আর ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ পেপটাইডোগ্লাইক্যান। কিন্তু সায়েন্টিস্টরা এত বাজে আর এত মানে কি বলবো, মানে হ্যাঁ ওদের কিউরিওসিটি বেশি, আবার একটা নাম দিয়েছে পেপটাইডোগ্লাইক্যানের, কি নাম? মিউরিন। এই দুটোই মনে রাখতে হবে, মিউরিন। কার ক্লাস আছে? অঙ্ক, ম্যাথ, আচ্ছা ঠিক আছে হলো। তাহলে সেল মেমব্রেন, সেল ওয়াল, তাহলে সেল ওয়ালটা আমরা জাস্ট বললাম। কার সেল ওয়াল বলছি? নট ইউক্যারিওট, প্রোক্যারিওট। এবার তুমি মনে একটা কোশ্চেন আসছে যে তাহলে ইউক্যারিওটিকের সেল ওয়াল কি দিয়ে তৈরি, তাই না? ইউক্যারিওটিকের সেল ওয়াল মেড আপ অফ, এটা বাড়ির কাজ, হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? ওকে, আজকের মতো কমপ্লিট।